أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Eng birinchi Alloh taolo cheksiz maqtovlar payg'ambarimizga salom salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Burunqi saboqlarimizda bugundagi namozning fazilatlari junda saboqimiz davomida buyursa. Bugacha aytganmiz, namoz o'qiy turamiz, gunohlarimizning kechirilishiga sabab bo'ladi, beshga kirishga sabab bo'ladi. Alloh taoloning rahmina sebep bo'ladi. Den sog'lig'imizga foyda, vaqtimizga, rizqimizga foyda, beraka bo'ladi dedilar. Endi o'shalarga ulatib boshqa Alloh taolo Qur'onda Maida surasida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa qala Allohu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana law kaffiranna 'ankum sayyi'atikum. Alloh taolo aytadi. Men sizlar bilan agarda namozinglarni turg'iza turgan bo'lsanglar, zakatinglarni bera turgan bo'lsanglar, yana men sizlarga jo'natgan payg'ambarga ishona turgan bo'lsanglar, erchik turgan bo'lsanglar, va azzartumuhum va aqradtumulloha qardan hasana. Andan keyin Alloh taolaga yaxshi qarz bera turgan bo'lsanglar deydi. Alloh taolaga qanday qarz beramiz? Biz boshqa birlarga yordam bersak, zakat bersak, boshqa birlarga aqchalar yordam bersak, ya boshqa qanday bir yordam bera turgan bo'lsak, mana shu narsalarni Alloh taolo qiyomat kuni bizga qaytarib beradi. Esilib qaytarib beradi. Mana shu yaxshi qarz deb qo'ydi shuni. Mana shu deb boshqa birlarga yordam beradi. Ramazon deydi. Law kaffiranna ankum sayyi'atikum. Mana shu uchurda sizlarning gunohlarni so'zsiz turda kechirim deydi. Law kaffiranna bildirib bekemda aytdi. Tavhid, bekemda aytdi bildirdi. So'zsiz turda sizlarning gunohlarni kechirim deydi shunday qilsanglar. Wa law dakhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yana shundaylar tugunda daryolar var bo'lgan beishlarga kirgizam deydi. So'zsiz turda. Bu söz türlü şu Grizem'de, bu cahtada bekemde aytıladi. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Şu neslerden oqqandan keyin, şu narsalardan keyin kim Allah Taala için bey turgan bolsa, payg'ambarga için bey turgan bolsa, bu yoqda aytilgan suyunchilarga için bey turgan bolsa, anda al to'g'ri yo'ldan adashgan bo'ladi deydi. Mana o'shal adam adashgan bo'ladi deydi. Bu yoqda aytdi, o'shal namoz o'qiy turgan bo'lsanglar dedi. Namoz o'qiy turgan bo'lsa, o'shal gunohingizni kechirilishini sebep bo'ladi dedik. Beşke giriyoruzga sebep bo'ladi dedik. Başqa ayatda aytadi Alloh taolo: "Vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Mo'min erkekler jana ayollar biri-birini yordamchi bo'ladi deydi. Bir-birini qo'llab quvvatlab turadi. Bir-birini awliya bo'ladi deydi. Ya'muruna bil ma'rufi va yanhauna 'anil munkar. Alloh bir-birini yaxshilikqa buyuradi, yaxshilikqa chaqiradi, yomonlikdan to'sib bir-birini deydi. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. جنا شنديلا نماز دار ترغزشات، أنا زكاة دار برشات. ويطيعون الله ورسوله. جنا الله تعالى موينسنات، جنا پیغمبرنا موينسنات. الله تعالى قنداي نرسени قыл десе кылат, аткарба десе аткарбайт. Анан пайгамбар дагы эршейт, пайгамбар жакшы көрөт дейт. Улайка сайярхамухумуллах. Мына ушул пенделерге Аллах Таала өзүнүн райымын түшүрөт. Мына ушул пенделерге Аллах Таала райымын көрсөтөт дейт. Инналлах азизун хаким. Аллах Таала başka ayette aytadi. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Kim Allah Taala'nın razılığını talep kılуда, Allah Taala'nın razılığını qanday tabız? Allah Taala'nın buyruklarını atqarganda, şu Allah Taala'nın buyruklarını atqargan учурда sabırдуулук кыла турган болсо, бардык нерсенде кыйынчылык болот. Мисалы эртең намазга турсаңыз кыйынчылык болот. Мисалы нәфсиңиз каалабайт тургуңуз келбейт. Мисалы мына ошондой ар кандай кыйынчылыктар болот. Ибадат болсун, кандай нерсе болбосун кыйынчылыктар бар. Эми ошол нерселерди сабырдуулук менен Аллах Тааланын разылыгын үмүт кылып, ушул ибадаттарды, башка амалдарды кыла турган болсо дейт. Ва акамус салат, жана ошондой эле намазын тургуза турган болсо. Ва анфaqu mimma razaqnahum. Жана биз берген, Аллах Таала айтат, биз берген байлыктардан, убактыдан болсун, жакшылыктардан болсун, башкаларга жардам берген болсо дейт. Sirron va alaniyatan. Mana ошол нерсе жардам бергенде, бул башкаларга көрсөтүп деле, көрсөтпөй деле, купуя деле жардам бергенде дейт. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. Жана ошол бир күнөө иш кыла турган болсо, же ката иш кыла турган болсо, аркасынан дароо ошол жакшы иш кылып, ал туура эмес нерсесин оңдогон аракет кылат дейт. Улайка лахум уқбадар. Мына ушундай пенделерге акыреттеги жыргалчылык ушул пенделерге болот дейт. Ошол жерде айтты, намазын тургуза турган болсо деди. Мына ушул нерселерди кыла турган болсок, акыретте биздин пайдабызга болот. Анан намаз баштап аткан учурда кыйынчылык болот негизинде. Намаз бул башында гана кыйынчылык болот, башында гана. Мисалы бир нерсени жеп көрө турганбыз, жаңа нерсе.
Ал жемейинче бул жакпашы мүмкүн, анча кызыкпашы мүмкүн. Мисалы, жеп көрө элек мөмөсү болсо, жеп көрө элек бир даам тамак болсун, мисалы. Жеп көрө элек болгон болсо, анын даамын билбейт, жегиси деле келбеши мүмкүн, мисалы. Анан ошол жакшы тамак болсо, жакшы нерсе болгон болсо, бир даам таптырып көрсөңүз, бир ооз тийгизип көрсөңүз, анан ошондон кийин бул жеп жакшы көрүп калып, жакшы көрөт, жана ошондой эле жегиси келет, мисалы. Намазда да ошондой. Намаздын башында бир аз кыйынчылык болот. Анан намазга көнүп калгандан кийин, бир ай өткөндөн кийин, 2 ай өткөндөн кийин, балким намазга жакшы көнүп алгандан кийин бул намазды таштай албайт. Эгер намаз каза болуп кетип аткан болсо, бул жүрөгү сыгылып, тура албай калат. Намаз ушундай бул. Бул башында гана кыйынчылык болот. Негизинде бардык эле иштердин башында кыйынчылык болот, Бул намазда да ошол биринчи баштап алыш кыйынчылык болот. Шайтан да азырып турат бул жактан. Эгер да баштай элек болгон болсо, дагы башка азырыктар болушу мүмкүн, мисалы. Ошолордон арылып башташ керек болот. Намаз анан намаз башташ үчүн баардык нерселерди жаттап алыш, жаттап туруп, андан кийин башташ шарт эмес. Намаз баштаганча ушул нерселерди жаттап алайын. Сананы, мисалы, кунутту, мисалы, ташаххудту, салаватты, ушуларды жаттап алайын, андан кийин баштайм десеңиз, бул туура эмес. Ушул азыр кайсы нерселерди билсеңиз деле, ошол дароо баштай бериш керек болот. Бир убакыт намаздан жок дегенде бирөөнүн баамдат болобу же башка болобу, ушул бирөөсүнөн баштап окуп башташ керек болот. Убакытты кечиктирбеш керек. Бүгүнтөн башташ керек. Андан кийин экинчи намаз, үчүнчү намаз кылып ошентип кошуп көбөйтүп жаттай турган нерселер болсо, кийин жаттай бересиз. Азыр ушул башташ керек болот. Эң негизгиси башташ керек болот. Намазды азыртадан башташ керек, калтырбай. Анан намаздын фазилеттери жөнүндө мурдагы сабактарда айтканбыз. Намаздын фазилеттери жөнүндө көп сабактарды окуп туруш керек, баяндарды окуп туруш керек, китептарды окуп туруш керек болот. Эгерде бир нерсеге кызыккан болсоңуз, бир нерсени жакшы көргөн болсоңуз, анан ошондон кийин кыласыз да, сизге жеңил болот, кылууга жеңил болот. Эгерде бир нерсенин пайдасын билбесеңиз, аны жаман көрөсүз, мисалы. Жаман көрүшүңүз мүмкүн, кылбашыңыз мүмкүн. Намаз да ошондой. Намаздын пайдасын билмейинче, намаздын лаззатын, намаздын даамын татмайынча, сиз намаз окушуңуз кыйыныраак болот. Ошон үчүн намазды пайдалары жөнүндө, бизге кандай пайдалары, ден соолугубузга кандай пайдалары бар, ошолор жөнүндө дагы көп сабактарды, баяндарды окуш керек болот. Анан кийин эртерээк башташ керек болот намазды. Анан мурда дагы айткандай, ар бир ибадатта, ар бир буйрукта, Аллах Тааланын буйругу болсун, пайгамбарыбыздын буйругу болсун, ар биринде биз үчүн пайда бар. Ден соолугубуз үчүн, акыретибиз үчүн, келечегибиз үчүн, үй бүлөбүз, бала чагыбыз үчүн сөзсүз түрдө пайда бар. Мурдагы сабактарда айтканбыз. Ошол биздин ден соолугубуз үчүн пайдалары, акыретибиз үчүн пайдалары, ошолорду айтканбыз. Анан бул жакта дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте: "Араайтум лау анна нахран би баби ахадикум ягтасилу минху кулла йаумин 5 маррат. Хал ябқа мин даранихи шей?" Элестеткиле дейт. Бирөөңөрдүн үйүңөрдүн астында бир арык бар экен, же канал бар. Ошол жерде бир адам 5 жолу жуунат экен дейт. 5 жолу жууна турган болсо, таза болуп жууна турган болсо, денесинде кир калабы деп сурат ошондо. Сахабалар айтат, эч кандай денесине эч нерсе кылбайт дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, бул 5 убакыт намаз да ушул сыяктуу дейт. 5 убакыт намаз да ушул сыяктуу. Эгерде кайсы бир пенде 5 убакыт намазды толук окуп жүрө турган болсо, күндө ошол намаздын ортосунда кылган бардык күнөөлөрүн Аллах Таала кечирет дейт. Намазыбыз биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө себепчи болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи башка хадисте айтат: "Ма мин муслимин ятатаххару фаютимму ат-тухура аллази катабаллаху алейхи." Кайсы бир пенде, кайсы бир мусулман пенде Аллах Таала буйругандай дааратты толук кылып алып, фаюсалли хази салатул хамс, анан ушул 5 убакыт намазды окуй турган болсо, илля канат каффаратун лима байнаха. Бул намаздын ортосунда кылган күнөөлөрдүн бардыгына намаз бул каффарат болот, кечирилүүсүнө себеп болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи башка хадисте айтат: "Ман лaqi Аллаха ва хува мудаййун лис-салат, лам я'ба Аллаху би шей'ин мин хасанатихи." Ким кыямат күнү Аллах Таалага жолукканда, Аллах Тааланын асына барганда, соо жоопко барган учурда намазын бекем болбогон болсо, намазын таштаган болсо, намазына жакшы көңүл бурбаган болсо, анда Аллах Таала башка кандай кылган жакшылыктар болсо деле алардын бардыгына көңүл бурбайт дейт. Бул мурда сабактарда айтканбыз. Мисалы, кандай жакшылык кылсаңыз, зекет бересизби, ажылык кыласызбы, умра кыласызбы, жакшылык кыласыз, башкаларга жардам бересиз, мисалы ата энеңизге аш бересизби, кошунага жакшылык кыласыз, ата энеге жакшылык кыласыз, мисалы. Ошол кандай жакшылык кылсаңыз деле, эгерде намазыңыз жакшы болбой турган болсо, намаз окубай турган болсоңуз, бул азыркы айтылган жакшылыктардын бардыгы сизге пайдасы жок дейт. Аллах Таала кабыл кылбайт дейт. Мына ошондой намаздын биздин кылып аткан амалдарыбыздын
кабыл болуусуна дагы ошол намаз менен болот экен. Эгер намазыбыз жок боло турган болсо, кылган жакшылыктарыбыз кабыл болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисте айтат: "Ас-салату имадуд-дин, фаман таракаха факад хадама-д-дин." Намаз бул диндин эң негизги түркүктөрүнөн бири дейт. Намаз диндин эң негизги түркүктөрүнөн бири. Кимде ким намазын таштаган болсо, анда динин бузган болот, дини жок болот. Кимде ким намазына бекем болгон болсо, анда дини бекем болот. Расул саллаллаху алейхи ва саллям: "Айюл а'мали афдалу?" Факала ас-салат. Пайгамбардан сахабалар сурашты. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амалдардан кайсы деп сурашканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-салату ли мавақитиха." Өз убактысында окулган намаз дейт. Бул биз ыйман келтиргенден кийинки эле эң жакшы намаз, бул эң жакшы амал намаз экен. Өз убактында окула турган намаз. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллям: "Байнана ва байнал мунафиқина шухудул атамати ва субх ла ястати'унахума." Биз момундар менен, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, биз момундар менен жана мунафик эки жүздүүлөрдүн ортосундагы айырма бул таң намаз менен кечки намазды окуу дейт. Таң намаз менен кечки намазды окуу бул мусулмандардын белгиси, башкалардан өзгөчөлүгү дейт. Мунафиктардан. Мунафик дегенибиз ким эле? Мунафик дегенибиз тозоктун эң төмөн, эң чукур жеринде азаптала турган адамдарды мунафик дейт элек. Ошол тозоктун эң төмөнүндө азаптала турган адамдар. Эми ошолордун айырмабыз бул бамдат менен кечки намаздарды окуу дейт. Алар биз бамдатка турган учурда, намаз окуп аткан учурда мунафиктар, эки жүздүүлөр алар уктап аткан болот дейт. Уктап аткан болот, анан тура албайт. Анан кечки намазда мисалы шам учурунда болсо, шам учурунда мисалы чай ичип аткан болот, тамактанып аткан болот, намаз окуш мүмкүн, мисалы ушундай дейт. Анан эки жүз дегени сиздин алдыңызда туруп башка нерсе сүйлөйт, анан нар жака барып башка сүйлөйт мисалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисте айтат: "Ма мин абдин муслимин юсалли лиллахи кулла йawmin 12 рак'атан татаввуан гайра фаридатин." Кайсы бир пенде дейт, күнү түнү 12 рекет, бул парыздан сырткаркы 12 рекет намаз окуп жүрө турган болсо дейт, парыздан сырткаркы, илля баналлаху лаху байтан фил жанна. Аллах Таала бул пенде үчүн сөзсүз түрдө бейиштен бир сарай берет дейт. Хан сарай берет. Хан сарай сыяктуу. Бул кайсы намаздар? Бул сүннөт намаздар. Бамдатта 2 рекет сүннөт, бешинин сүннөттөрү, шамдын сүннөтү, куттандын сүннөтү. Мына ошол сүннөттөрдү окуп жүрө турган болсоңуз, дайым окуп жүрсөңүз, анда Аллах Таала сизге бейиштен сарай берет. Анан мурдагы сабактарда айтканбыз. Намаз бул биздин ден соолугубузга пайда. Мисалы айтканда жүрөк кармоосунан сактайт экен дедик. Мисалы анан нерв болгондон, психикалык тараптардан дагы намаз бул пайда болот дедик. Анан менин жүрөгүм таза, мен намаз окубайм дегендер болсо, бул ката болот, ушул айтып аткандар. Эгерде ошону ойлой турган болсо, бул ката болот. Анткени эгерде жүрөгү таза болгон болсо, бул намаз окуйт эле. Жүрөгү таза болгон болсо, бул намаз окуйт эле. Эгерде намаз окубай атабы, намаз баштай элекпи, демек жүрөгүндө оорусу бар. Менин жүрөгүм таза, намаз окубайм дегендер, мына ошентип айткандын өзү күнөө. Мына ошентип айткандын өзү күнөө. Бул жакта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Хадис кудсиде Аллах Тааланын сөзүн бул жакка келтирет. "Ва ма язалу абди ятaqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibbahu." Кайсы Аллах Таала айтат, кайсыдыр пенде мага жакындай бере турган болсо дейт. Ошол парыз намаздарды окуду, парыз амалдарды бардыгын аткарды, мисалы зекет берди, орозо тутту, мисалы парыз намаз, парыз орозолорду мисалы. Ошондон сырткары дагы көптөгөн ибадаттарды кылып, зикирлерди кылып, көп намаз окуп, нафилдерди, сүннөттөрдү калтырбастан, нафил орозолорду тутуп, канчалык көп ибадат кылып турган болсо дейт, мен ал пендени жакшы көрүп калам дейт. Ал пендени жакшы көрүп калам. "Фаида ахбабтуху кунту сам'аhu alladhi yasma'u bihi." Эгерде мен ал пендени жакшы көрө турган болсом, ал пенdenин мен кулагы болуп калам дейт. "Ва басараhu alladhi yubsiru bihi." Анан ал пенdenин мен көзү болуп калам дейт. "Ва ядаhu allati yabtishu biha." Анан ал пенdenин мен колу болуп калам. "Ва rijlahu allati yamshi biha." Жана ал пенdenин путу болуп калам. "Ва ин sa'alani la a'tiyanna." Анан ошол пенде менден бир нерсе дуа кыла турган болсо, сурай турган болсо, ал нерсесин сөзсүз түрдө берем дейт. "Ва ла ин ista'azani la a'izanna."
анан менден коргоо сурай турган болсо, Аллах Таала ушул нерселерден мени сакта дей турган болсо, сөзсүз түрдө алып мени сактайм дейт. Аллах Таала биздин көзүбүз болот же колубуз болот деген кандай ошол көрө турган болсоңуз акыйкатты көрөсүз. Бир иш кыла турган болсоңуз акыйкат туура ишти кыласыз, туура эмес нерседен алыс болосуз мисалы. Анан биздин укуктубуз болгондо кандай биз туура жолго басабыз, туура жолдо болобуз, туура эмес жактарга барбайбыз, туура эмес иштерди кылбайбыз. Анан ушул пенде кандай нерсе сураса деле ошол нерсесин сөзсүз түрдө берем дейт. Мына бул жакта хадистерди уктуңуз, аяттарды мисалы, эми ошону жөн эле угуп койбостон, угуп кийин кайра башка видеону көрүп кетпестен, эми азыртан башташ керек болот. Азыр кайсы намаз болсо деле башташ керек. Бир-бирден башташ керек болот. Азыр айттыгы, ошол бардык нерсени жаттап алайын, андан кийин баштайм дегениңиз туура эмес. Ошол азыр канча нерсе билсеңиз, ошол билген нерсеңиз менен баштап кетиш керек болот. Мына бул нерселердин бардыгын ушул амал кылыш үчүн, иш жүзүнө ашырыш үчүн айтып атабыз. Мына ошол бүгүндөн баштап намазды башташыңыз керек болот. Мына ошол менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.